بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلاة الله والسلام على من أوحي القرآن. صلاة الله والسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن. صلاة الله والسلام على من أوحي القرآن. صلاة الله والسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن. صلاة الله والسلام على من أوحي القرآن. صلاة الله والسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري واجمعنا به في كل أطوار وعلى آله وصحبه النور. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام إلى مشايخنا وأساتذتنا معلمينا وعلمائنا ووالدنا وأولادنا ولأصحاب الحقوق الواجبة علينا ولمن أحسن إلينا ونحبنا في الله
وخصوصا لمؤلف هذا الكتاب وشارح أصولهم وفروعهم شيء لله لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. حضرة المحترمين, para ulama, para kiai, para habaib, wa khusus bidzikri habibana Habib Ali bin Syahab wa ta'ala betul riwayati wa riayati, Ustaz Sumaryono yang mudah-mudahan sehat wal afiat, para asatidz yang dimuliakan Allah, Abah Mujari, ada Atuk, kemudian orang-orang tua kami, ikhwatul iman yang dimuliakan Allah, Mang Ci Indra, mudah-mudahan segera sehat wal afiat. Bersyukur kehadirat Allah bahwa pada malam hari ini kembali kita dipertemukan Allah di dalam kondisi yang baik. Berharap mudah-mudahan semua yang hadir sehat wal afiat. Yang punya hajat dikabulkan, yang punya masalah diberikan solusi. Kita semua terus diistiqomahkan dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam terus terlimpah ruah kepada hadratul Rasul Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam beserta keluarga, sahabat, ikut sekalian. Amin. Allahumma amin. Ikhwatul iman dimuliakan Allah, insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan syarah Ratibul Haddad, masih membahas tentang syarat rukun adab dalam berdoa. Maka malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa amara alaihi salam bi ta'zimil mas'alati wa bi jazmiha. Dan ada berikutnya bahwa beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk fokus mengagungkan masalah permintaan kita, wa bi jazmiha, juga untuk memastikannya, ya. Mengagungkan maksudnya kita menjadikan masalah tersebut bukan main-main. Ketika kita meminta, ketika kita bermohon kepada Allah, jangan ada kalimat-kalimat main-main. Maksudnya bagaimana? Maksudnya wa alla yaqulal abdu, jangan sampai seorang hamba, maksudnya ketika dia berdoa, Allahumma ghfirli in syi'ta, ya Allah ampunilah aku jika engkau mau, atau jika engkau menghendaki tolong ampuni aku. Nah, itu kan namanya tidak serius dengan permintaannya. Ya Allah, kalau kau berkehendak tolong ampuni aku. Enggak seperti itu. Ya Allah tolong ampunkan aku. Karena kita memang betul-betul minta pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau minta ya Allah ampuni aku jika engkau menginginkan, itu kan tak serius. Jadi kita betul-betul minta, ya Tuhan kami, ya Allah kami, tolong banyaknya dosa, tolong ampunkan. Nah itu. Jadi bukan kalau kau kehendak ya Allah sugih aku, tidak minta ya sugih kami ya Allah, cukupkan rezeki kami. Jadi orang kalau itu kan ambigu, namanya mendua, pelan-pelan. Ya Allah kalau kau pengen ampuni, kalau tidak ya sudah, tidak usah ampuni. Itu kan itu berarti bukan bahasa orang yang serius. Maka baginda Nabi Muhammad SAW menyatakan, ketika berdoa fokuslah dengan apa yang kita minta, dan jangan sampai ada bahasa yang seperti tidak serius. Nah itu Pak maksud beliau. Bal yajzimu wa yulihu fil mas'alah, bal yajzima wa yuliha fil mas'alah. Bahkan sebaliknya, dia betul-betul serius, fokus, dan dia itu minta betul-betul memastikan masalahnya apa. Kemudian wa yakuna 'inda du'aihi hadiral qalbi ma'a rabbih, dan hendaklah dia sang pendoa ketika dia berdoa, dia menghadirkan hati fokus kepada Allah Tuhannya. Ini yang sering kita sampaikan, diulang terus dalam kitab ini, bahwa ucapan kita harus selaras dengan hati kita. Sehingga ketika kita minta, tidak minta astagfirullahaladzim sambil bergaut-gaut, ya Allah kabulkan hajat, tapi sambil sama kawan tersenge-senge berore-ore, itu kan tidak serius, tidak menghadirkan hati. Orang doa itu fokus kepada Allah Subhanahu wa taala, minta supaya diijabah, kemudian apa yang dia sampaikan itu betul-betul dengan serius dia bahasakan. Bila perlu, kata beliau, menangislah engkau.
Ilam tabaku, jikalau engkau tak bisa menangis, fatabakau, maka pura-puralah menangis. Jadinya nyering-nyering nangis. Berusaha untuk nangis itu menunjukkan keseriusan dalam berdoa. Apa kondisinya? Khaifan minar raddi haitsu ghaflatuhu an maulahu. Ketika dia menghadirkan hati, maka dia juga dalam kondisi takut sekali supaya jangan sampai doanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, karena betapa seringnya dia lalai daripada Tuhannya. Wa taqsiruhu indal qiyami bihaqqihi, dan betapa terbatasnya sedikitnya apa yang ia lakukan, yang ia penuhi terhadap hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan dimuliakan Allah, ada satu doa yang sering diajarkan, dilantunkan, diucapkan oleh guru kita, para habaib, para kiai. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana. Ikuti saya. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana. Artinya, ya Allah, jangan engkau halangi kebaikan yang ada padamu hanya gara-gara keburukan yang ada pada kami. Kita ini nak bicara tentang buruk, ya Allah, buruk galau. Cuma kalau tidak karena Allah tutupkan aib kita masing-masing, kita ini jadi bagus. Bagus kita ini kadang bukan karena bagusnya kita, tetapi karena Allah tutupkan banyak sekali kekurangan kita. Nah, keburukan-keburukan yang ada pada diri kita, entah sifat, entah hati, entah perlakuan, entah apapun itu, maka kita berharap jangan sampai keburukan itu menjadikan Allah menghalangi kebaikan yang ada pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka itu makna doa tersebut. Ya Allah, jadi jangan engkau haramkan kepada kami kebaikan yang ada padamu hanya gara-gara keburukan yang kami lakukan selama ini. Ini doa yang sangat bagus. Doa ini mengajarkan apa? Mengajarkan bahwa kalau Allah mau dengan rahmatnya, maka seberapa besar pun kesalahan kita, keburukan kita, kebaikan Allah jauh lebih luas lagi. Nah, ini bahasa dalam salah satu hadis qudsi menyatakan bahwa beliau, Allah Subhanahu wa taala, berfirman dalam hadis qudsi, Allah menyatakan bahwa inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku itu, kata Allah, jauh lebih cepat datangnya dibandingkan dengan murkaku. Artinya rahmat kasih sayangku cepatnya melebihi apapun, baru setelah itu murkanya datang. Maknanya adalah bahwa kasih sayang Allah itu sangat cepat dan sangat luas. Dalam bahasa hadis, dalam bahasa yang lain, inna rahmati wasi'at kulla syai'in, sesungguhnya rahmatku meliputi segala sesuatu. Maka kalimat ini mengajarkan kepada kita sebagai hamba harus optimis. Optimis bagaimana? Optimis bahwa doa kita itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita berharap kemahabesaran Allah, kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Ini maha baiknya Allah itu luar biasa. Baiknya Allah itu tak terperikan oleh kita. Baiknya Allah itu tak tersangkakan oleh kita. Betapa baiknya Allah Subhanahu wa taala, hanya gara-gara satu kebaikan kecil ternyata mampu membawa rahmat dan surga kepada orang yang melakukannya. Contoh dalam hadis yang masyhur dan sahih, seorang wanita yang nakal, kemudian dia tersesat di satu padang pasir, hampir mati kehausan, kemudian dia menemukan sumber air. Kemudian menemukan sumber air tersebut, dia masuk ke sumber air tersebut, dia minum sepuas-puasnya. Ketika keluar, ternyata lihatnya ada anjing yang sudah menjelerkan lidah, menjilat-jilat ke pasir saking hausnya hampir mati. Turun lagi dia ambil kasutnya, dia ambil sepatunya. Sepatu zaman dulu itu kan pakai sepatu yang berjahit tapi betul-betul kedap sehingga air pun tak pelus, tak lolos.
diambil, diberikan kepada ini anjing, maka Allah memasukkan surga wanita tersebut gara-gara kasih sayangnya kepada makhluk Allah yang bernama anjing. Nah, itu artinya perihal kecil tapi ternyata membawa dampak yang besar dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka kita betul-betul tidak boleh meremehkan kebaikan yang dilakukan oleh siapapun. Saya ulangi, kita tidak boleh meremehkan kebaikan yang dilakukan oleh siapapun. Boleh jadi kecil di mata kita, tapi ternyata orang untuk melakukan kebaikan itu dia perjuangannya besar. Maka misalkan ada anak pang, anak-anak yang dianggap di masyarakat itu dihinakan, naudzubillah. Padahal begitu sholawatan, kita menganggap wah ini hanya cari duit saja. Itu kan kita kan sudah seuzon tuh. Alih-alih mau kasih uang, malah kita kasih negatif thinking kepadanya. Anak pang, iya Ustaz, anak pang, bertindik-tindik, telinganya besar lubangnya, segalanya tato, segala macam, tidak mandi 3 hari. Baca salawat, dia baik salawatnya. Perkara dia tindik, mungkin kita harus paham, mungkin dia anak broken home, dia punya masalah, mungkin ini begitu. Tapi kemudian alih-alih ngasih uang, alih-alih mengapresiasi kebaikannya, malah saya misalnya meremehkan, dasar budak tidak jelas. Nah, itu kan suudzon. Boleh jadi saat itu ketika dia sholawat, dia jauh lebih baik dari kita yang menganggap kita lebih baik dengan amalan kita. Waliyadzubillah. Pembelajaran sangat penting. Jadi ternyata tolong jangan remehkan kebaikan yang dilakukan oleh siapapun, karena kita tidak tahu di balik kebaikan yang dia lakukan tersimpan rahmat, tersimpan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam bahasa kitab Al-Hikam kalau tidak salah, lebih baik orang tersebut menangisi, dia melakukan kejahatan terus dia menangis dan malu kepada Allah dengan dosanya, dibandingkan dengan kita beramal soleh kemudian kita bangga dengan amal soleh kita. Itu namanya kita sombong, sementara dia mawas diri. Nah, ikhwan dimuliakan Allah. Jadi ini seperti ini. Jadi ketika berdoa artinya jazmul masalah, artinya kita fokus serius di masalah tersebut. Jangan soal ya Allah ampuni banyak dosa, hendak kaulah nak ngampuni nak ngampuni nak tidak, itu kan tidak serius. Maka kita harus yakin Allah itu mengampunkan dosa kita, mengabulkan doa-doa kita, kemudian dibarengi dengan rasa optimisme yang tinggi. Sekalipun banyak sekali kekurangan kita tetap berharap rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Mana doanya tadi? Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana. Nanti akan kita share di grup. Terutama Puan sudah catat itu, Masya Allah. Jangan habis catat ya Wan. Video kami ini. Kemudian wa tami'an fil ijabati wa nailir raghbati li kamalil jud wa sidqil wa'di. Sembari kita takut doa kita ya Allah jangan sampai ditolak, tapi kita juga berharap tinggi, kita amat sangat ingin bahwa doa kita diijabah, apa yang kita cita-citakan itu tercapai, kemudian karena kesempurnaan kebaikan Allah. Masya Allah, Allah Akbar, luar biasa. Allah wasidqil wa'di, juga kita berharap bahwa benarnya janji Allah. Ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah itu sering kita baca habis azan itu kan, wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Apa ujungnya? Innaka la tukhliful mi'ad. Apa arti innaka la tukhliful mi'ad? Sesungguhnya engkau ya Allah tidak suka mengingkari janji-janji. Jadi Allah tuh berupaya menepati janjinya. Kalau Allah menyatakan ud'uni astajib lakum, doalah kepadaku akan aku ijabah, ya Allah akan ijabah doa kita. Yakini bahwa Allah Maha menepati janji. Nah itu. Kemudian selanjutnya waqad warada, disebutkan dalam salah satu waqad warada annallaha hayyun karim. Disebutkan dalam satu riwayat bahwa Allah itu hayyun, apa? Maha pemalu.
karimun, maha mulia, maha baik, maha memberi. Yastahyi minal abdi, yang Allah Subhanahu wa ta'ala kondisinya itu malu terhadap hamba. Idza rafa'a ilaihi yadaihi, apabila hamba tersebut mengangkat kedua tangannya, ayyaruddahuma khaibataini, bahwa tangannya itu balik dalam kondisi kosong. Ngangkat tangan, balik kosong. Allah malu. Ketika kita ngangkat tangan, maka Allah sudah menyiapkan ijabah doa kita dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz, aku angkat tangan, balik-baliknya kata duit. Masih maksudnya bukan itu, maknanya adalah ketika kita berharap kepada Allah dengan mengangkat tangan itu permohonan, permintaan kita betul-betul kepada Allah. Kita ini pengemis. Maka ketika turun tangan tersebut, Allah malu kalau tangannya kosong, maksudnya permintaannya tak dikabulkan. Allah malu. Maka Allah itu malu ketika seorang hamba mengangkatkan kedua tangannya, balik lagi tangannya masih kosong. Wa ahabbud du'a, itu maksudnya kondisi seperti itu. Makanya kita disunahkan untuk mengangkat tangan ketika berdoa. Angkat tangan untuk apa? Untuk memastikan, melambangkan kefakiran, ketakpunyaan kita. Itu. Wa ahabbud du'ai ilallah su'alul afiyati, dan sebaik-baik atau doa yang paling dicintai Allah, doa al-afiyah. Apa doa al-afiyah? Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Itu doa yang paling Allah senang. Yang paling Allah suka kita minta sehat wal afiyat. Ya Allah, Allahumma inna sama. Aku minta kepadamu al-afwa, kemaafan darimu ya Allah. Kemaafan rasanya kita sudah pernah bahas ya. Apa makna Allah memaafkan? Memaafkan itu gini, sederhananya. Iqbal Harun diberikan catatan entah dari tangan, dari depan, dari kanan atau dari belakang seperti itu. Ketika dilihat, dibuka catatannya, kebaikannya ada, keburukannya lebih banyak. Misalnya 600 halaman, kebaikannya 10 halaman, 560 halaman itu keburukan semua. Pucatlah saya. Ketika dibuka, dilihatkan, ya Allah kebanyaknya catatan keburukannya. Kemudian ketika dia memandang kepada Allah, dilihat lagi, ternyata catatan-catatan keburukan yang mestinya dipaparkan di depan orang banyak, itu semuanya sudah hapus, diputihkan pemutihan. Itu namanya al-afwa. Kita diampuni Allah, diampuni. Fulan bin Fulan Iqbal, kau hari itu kau mencuri ayam tetangga 5 ekor, kau buat pindang, kau ajak makan berjamaah indah. Lemak tak? Lemak. Nah, ini hasil maling, makan sama-sama gitu. Dosa. Diampuni Allah, dosa itu diampuni, tapi disebutkan tak pada yang lain di hari akhirat kelak. Dibeberkan kesalahan saya. Ini diampuni, kesalahannya apa? Kesalahannya mencuri ayam tetangga dimakan rame-rame. Disebutkan tidak? Disebutkan. Itu ampunan namanya. Dimaafkan ketika kita terima catatan itu, catatannya tercatat bahwa dia mencuri 5 ayam, diajak orang makan lagi rame-rame, pas dia jengok lagi, sudah hilang catatannya. Nah, itu namanya al-afwa. Allah maafkan. Maka kita sering mendoakan kepada sang mayit atau diri kita, Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allah maghfir lahu, ya Allah ampuni dia. Berarti dosanya ada, tapi diampuni, dimaafkan. Warhamhu, rahmati dia ya Allah. Wa'afihi, berikan afiat untuk dia ya Allah. Wa'fu anhu, maafkan. Kalau sudah dimaafkan, pemutihan pajak. Hari itu lewat di depan Patal BTC, Betigo, Daeng Baharudin nano, Daeng Asdi, Betigo. Tak berhelm. Nah, masuk ces ya. Tercatat itu. Tetapi ketika nak masuk ke pajak, ternyata dihapuskan, dimaafkan. Siapa menghapuskan? Wan yang menghapuskan, karena dia jadi kepala dinas RLAJ misalnya kan. Itu Masya Allah. Amin. Beliau lemak, beliau menilang diri sendiri itu loh, menilang diri sendiri, memaafkan diri sendiri. Allah. Ya Allah. Nah,
Kemudian sebaik-baik doa al-afiyah. Apa al-afiyah? Al-afiyah itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada 10. Al-afiyah itu ada 10. 5 di dunia, 5 di akhirat. Jadi kalau kita minta apa kabar, alhamdulillah sehat wal afiat ya Ustaz. Berarti sehat dan 10 nikmat. Al-afiyah itu apa yang pertama? Al-ilmu. Makna afiat yang pertama, 5 makna afiat pertama di dunia, kita diberikan ilmu. Ikhwan dimuliakan Allah, tadi di pernikahan Daeng Asdi, adiknya Daeng Asdi, itu saya sampaikan bahwa menurut aturan Islam, aturan dunia, segala amal apapun kondisinya, kita ini butuh ilmu. Butuh ilmu. Orang kalau tak pakai ilmu tuh tak maksimal bekerjanya. Contoh, seringnya tadi yang istirahatkan subuh tadi ngisi pengajian. Pengajiannya itu di daerah Pinang Masak situ. Dulu awal-awal ketika anak-anak ke Pinang Masak, kalau tidak tahu di arah, keluar dari sini, keluar kanan ke Abadi, keluar WZ, lalu Segaran, masuk itu. Panjang kan? Panjang. Tapi lah tahu ilmunya, dia tahu dapat sanad dari udah dengan Bang Jai, 6 menit sampai. Itulah fungsi ilmu. Jadi yang panjang jadi pendek, yang rumit jadi mudah. Baru dunia. Bagaimana kalau perkara agama, perkara akhirat? Kita sangat-sangat butuh dengan ilmu. Maka orang yang diberikan ilmu di dunia, ilmu tentang sholat, tentang wudhu, dan kemauan untuk menuntut ilmu, artinya Allah sudah berikan afiat pada orang tersebut. Ngikutnya malam ini begawe dah. Ini kan Masya Allah, dia selain jaga kantor, jaga kesehatan juga. Ya. Nah, kemudian ternyata beliau lalamo dah keindat nih, lalamo dah nyumbang 10 juta, datang Masya Allah. Amin Allahumma amin. Pokoknya kalau sumbangan besar untuk maulid itu dari hamba Allah itu pasti daeng. Nah, ya ikhwan. Kemudian ketika kita punya keinginan untuk belajar, nuntut ilmu, ngisi maghrib sampai ke isya dengan belajar, itu berarti kita sudah diberikan afiat oleh Allah. Kita bisa wudu, bisa ada ilmu sholat, bisa ilmu ngaji segala macam, maka itu adalah afiat yang pertama. Yang kedua, tak sekedar ada ilmu tapi kemudian mau mengamalkan. Pola tahu ilmunya apa, maka diamalkan, itu afiat yang kedua. Kemudian yang ketiga apa? Afiat yang ketiga ar-rizqu minal halal. Afiat yang ketiga rizki yang halal. Orang yang mencari rizki yang halal, kemudian dengan kesusahan hidup masih berupaya untuk memberikan yang halal, maka itu namanya afiat yang ketiga. 4, 5 apa? Yang keempat syukur terhadap nikmat, yang kelima sabar ketika ditimpakan musibah, itu juga namanya afiat. Jadi apa afiat? Yang pertama ilmu, mau menuntut ilmu. Yang kedua mau beramal. Yang ketiga, afiat yang ketiga cari rezeki yang halal. 4, 5 syukur dalam nikmat, sabar ketika ditimpakan musibah, itu namanya al-afiyah. Berarti ketika kita minta Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah, itu berarti luar biasa doanya. Dan itu sebaik-baik doa yang paling dicintai Allah adalah al-afiyah. Baik, kita sudah azan. Baik, kita azan dulu. Setelah itu kita lanjutkan majelis kita. Tafadhal. Yang azan siapa? Beri. Jangan nunjuk-nunjuk siapa? Ada Akram azan. Ajilah siapa yang azan? Jangan saling tunjuk. Ya. Wan azan. Maju deh, maju. Tak pakai ini. Allahu Akbar,
أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. هيا على الصلاة. لا حول ولا لا حول ولا هيا على الصلاة. هيا على الفلاح. هيا على الفلاح. لا حول ولا الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورب أجر الإسلام رسول بالحلم وتسليم وشر الله وبركة على شكرا جزاك الله خير. Baik, kita lanjutkan ya. Yang sudah batal wudhu silakan wudhu lagi, yang mau memperbaharui wudhu juga silakan. Jadi sudah 5 makna afiat yang kita bahas. Yang pertama apa tadi? Ilmu, amal, kemudian al-rizqu minal halal, rezeki yang halal, kemudian syukur terhadap nikmat, sabar ketika ditimpakan musibah, itu namanya afiat. Maka Allah Subhanahu wa taala paling cinta seorang hamba kalau beliau berdoa, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Afiat yang berikutnya 5 di akhirat. Apa 5 di akhirat? Yang pertama, masuk dalam kategori akhirat itu ketika datang malakul maut, maka malakul maut itu la yurawwi'uhu wa la yafza'uhu wa la yafzi'uhu. Malakul maut, malaikat Israel datang itu, tapi dia tak menakut-nakuti. Datangnya dengan baik, kemudian bermuamalah mencabut nyawanya dengan baik. Itu afiat yang ke-6. Kemudian afiat yang ke-7, dia tidak ditakut-takuti oleh malaikat munkar dan nakir. Ketika masuk di dalam alam barzakh, sudah ditinggalkan oleh keluarganya, sudah pulang, maka datanglah malaikat munkar dan nakir untuk bertanya perkara-perkara yang kita sudah tahu. Bayangkan ya ikhwan, ketika kita menghadapi hakim yang streng, ada advokatnya, bertemu dengan hakim yang rese, ini SH juga. Ada hakim yang rese, yang streng, yang memang dari awal kelihatan untuk apa? Untuk menakut-nakuti, menyusah-nyusahkan, untuk mengkerdilkan sama kita, ada seperti itu. Maka kita lihat bahwa sudahlah kita bersalah, sudah terbayang kesalahannya bagaimana, ketemu dengan hakim yang super streng, kalau dosen-dosen killer selesai sudah. Itu ditanya A, untung bisa jawab, karena tanya A jawabnya B.
Tidak terjawab. Jadi orang akan enak Ustaz ketika nalkin man rabbuka, siapa Tuhanmu? Iya, kalau kita yang bertanya. Kalau yang datang malaikat datang mukanya hitam, matanya menyala-nyala, membawa pecut cemeti, bentuknya besar, menakutkan. Bagaimana kita bisa jawab? Tapi orang diberikan afiat, maka yang datang malaikat dalam wajah yang baik-baik. Yang ketujuh. Yang kedelapan, kemudian dihilangkan rasa takut ketika menghadapi pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua orang takut dengan kasus, takut ya Allah. Yang berikutnya, ketika dia melewati sirat kal barqil lami', seperti kilat yang menyambar. Yang kemudian terakhir, yang mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu 10 makna afiat. Berarti ketika seseorang berdoa, ya Allah, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah, berarti itu doanya doa sapu jagat sebenarnya. Jadi kalau sudah diberikan afiat sama Allah, kata Allah, sudah, aku ijabahi doamu dengan bentuk yang permintaan al-afiyah. Satu kata afiyah mencakup 10 makna ini. Dan 10 makna ini luar biasa, itu dunia akhirat sudah selesai. Intinya berarti Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah, itu artinya doa sapu jagat, sama dengan Rabbana atina fid dunya hasanah ila akhirih. Maka berarti disitulah fungsinya ilmu kita belajar. Ternyata sehat wal afiat, afiat itu bukan makna yang sederhana. Afiat ini sangat lengkap. Maka berarti sering-seringlah kita doa. Yang pertama tadi, Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana. Yang kedua, kita berdoa, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wa dunya akhirah atau bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hakadha wa billahi taufiq. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita akan masuk ke bab berikutnya di pembahasan yang akan datang, al-faidatur rabi'ah insyaallah bismillah. Mudah-mudahan manfaat. Kita tutup dengan doa khitamul majlis. Ya Rabbana tarafna bi annana tatarafna wa annana asrafna ala nadha ashrafna fatub alayna tauba tawsil li kulli hawba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kullu dhi mahabba aw jiratin aw suhba wal muslimina ajma'a amin rabbi asma' فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش الصحب والحمد لله بالبدء والثناء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.